ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮನ್ವಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. In Bagalkot, tensions were reported over the issue of hijab and the use of saffron kesari shawls in educational institutions. Opposition to the wearing of hijab in schools and colleges was observed in the region. Under the leadership of Pramod Mutalik, activists of the Sri Ramaseni organization distributed kesari shawls to students in Bagalkot. The distribution took place outside a government degree college where both male and female students were given the shawls. Following the distribution, some students were seen entering the college campus wearing kesari shawls. However, when entering the college building, a few students reportedly kept the shawls in their bags before going inside. Students raised questions over the existing dress code practices, asking why Muslim students are allowed to wear hijab in institutions. They stated that in the same manner, they should also be allowed to wear kesari shawls. They further said that since religion is important to all communities, Hindu religious identity is equally significant to them. Some students said they would continue attending college wearing kesari shawls and if questioned by staff would seek clarification on why hijab is permitted while similar attire is not allowed for them. Students also expressed that such differences in treatment amount to discrimination and voiced their dissatisfaction. Meanwhile, police from the Navanagar station in Bagalkot were deployed to maintain security at the location. As a precautionary measure, police personnel were stationed at the college to prevent Sri Ramaseni activists from entering the campus. Syed Shafiullah, Secretary of the All India Milli Council, reacted to the comments made by Pramod Mutalik and the distribution of saffron kesari shawls among students, saying that it was being done to create communal disturbances. He urged Pramod Mutalik not to ignite tensions in Karnataka and appealed for peace and harmony in the state. He also said that all such activities should be avoided and warned against attempts to create Hindu-Muslim communal divisions, stressing that Karnataka should be allowed to remain peaceful. ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಅವರು ಶಿವಸೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಹೆಸರಿಂದ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋನೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಡಿಯೋನೂ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಚಿಂತೆ ಪಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವರು ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗಿಬೇಕು? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ತಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಮ್ಮ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಮ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ.
ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ UP, ಆಸಾಮು, ಬಿಹಾರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ BJP ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಬಂಗಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಗಲಾಟೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥ ಗಲಾಟೆ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಭಾಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೀಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಪಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ಆ ಸ್ಟೇಟುಗಳೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೇಟು. ನಾವು ಕೊಡೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ 2020ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಯಾರು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದೇನು ರೀ? ಎಲ್ಲಿನ ಮಾತಿದು? ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಮಕ್ಕಳಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳು. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವೇನು ರೀ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ? ಆಮೇಲೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಕಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆ ಮತ್ತು ಮನವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು.